19. poglavje Merijem, objavljeno v Meka, 98 ajeti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم Vo الله imeto na Allah, الرحمن semilosni od milostivijog. كافها يا عين Kaf, Haj, Ja, Ain, Sad. رحمة ربك عبده زكريا Ova je spomen za milostana gospodarot tvoj kon robot negov Zekerija, koga toj tivko go povika gospodarot svoj i reče: Gospodaru moj, koskite mi oslabna i kosata mi osede, a koga sum ti upatil molba, gospodaru moj, nikogaš ne sum ostanal nesreken. Se plašam od rodninite moji po krv, posle mene, a žena mi je neplodna, zato a podari mi naslednik od sebe, da me nasledi mene i semejstvo to Jakubovo, i stori, gospodaru moj, da bideš zadovoljen od nego. O Zekerija, ti javuva me radosna vest deka ke ti se rodi momčence, ime to ke mu bide Jahja, pred nego nikogo ne sme napravile nemu sličen. Gospodaru moj, reče toj, kako ke imam sin koga ženata mi je neplodna, a veke dlaboka starost doživeav. Ete taka, reče. Gospodarot tvoj reče, toa mi je lesno, i tebe prethodno te sozdadov, a ti ne beše ništo. Gospodaru moj, reče, daj mi nekakov znak. Znak ke ti bide toa što 3 noki so luge to nema da razgovaraš, a zdrav ke bideš. I toj izleze od mihrabot kon narodot svoj i so znak im dade na znajanje. Slavete go nautro i navečer. O Jahja, prifatija knjigata odlučno, a mu dadov me mudrost ušte dodeka beše momče, i nežnost i krepost i bogobojazen beše, i na roditelite svoj dobar im beše i ne beše drzog i neposlušen. I neka je mir nad nego, nad den od koga se rodi i nad den od koga umre i nad den od koga od mrtvite ke stane. I spomnija Merijem vo knjigata, koga od domašnite svoji na istočna strana se povleče i od njih se pregradi, nije konne a melekot Džibril go prativ me, i toj i se pokažavo lik na sovršeno sozdaden maž. Baram zaštita kaj se milosni od tebe, ako od nego se plašiš, povika ta. A jas sum tokmu glasnik od gospodarot tvoj, reče toj, da ti podaram momčence čisto. Kako ke imam sin, reče ta, koga nitu eden maš ne meni doprel, a jas ne sum bludnica. Toa je taka, reče toj. Gospodarot tvoj reče, toa mi je lesno, i za da go napravi me znak na lugjeto i milost od nas, negovio slučaj eveke odnapred odreden. I ta go začna i bremena se trgna nekade daleku. I porodilnite bolki ja prisilija da dojde do steblotona jedna palma. Kamo sreća porano da umrev i celosno vo zaborav da padnev, povika ta. I toj podneja ja povika, ne taguvaj, gospodarot tvoj dade podolu od tebe potok da poteče. Zatresi go palminoto drvo, ke isturi po tebe urmi sveži, pa jadi i pij
и биди весела. А ако видиш некој човек, кажи: Јас му се заветував на Семилосниот дека ке молчам и денес со никого нема да зборувам. И таа дојде со него кај народот свој, носејки го. О, Мерием, рекоа тие, нешто нечуено си сторила. Еј ти, која според моралот наликуваш на Харун, татко ти не беше никаквец, а ни мајка ти не беше блудница. Таа него им го посочи, како да зборуваме со дете во колевка, рекоа тие. Јас сум Аллахов роб, рече тој. Тој мене книга ке ми даде и веровесник ке ме направи. И ке ме направи благословен каде и да бидам, и ке ми нареди се додека сум жив намаз да извршувам и зекјат да давам, и кон својата мајка добар да бидам, а нема да ме направи силник, несрекник. И нека е мир над мене, над денот кога се родив, и над денот кога ке умрам, и над денот кога од мртвите ке бидам проживеан. Тоа е Иса, синот Мериемин, тоа е реалната вистина за него, тој во кого тие се сомневаат. Незамисливо е Аллах да има дете, возвишен е тој. Кога нешто ке одреди, тој за тоа само ке каже: биди, и тоа бидува. Аллах е и мој и ваш Господар, затоа обожувајте го само Него, тоа е вистинскиот пат. И следбениците на книгата во мислењето за Него се разделија, па тешко на тие што не веруваат кога на денот голем ке бидат присутни. Колку добро ке чујат и колку добро ке видат тој ден кога ке ни дојдат, а насилниците се сега во очигледна заблуда. И предупреди ги со денот на тагата, кога со полагањето на сметката ќе биде завршено, а тие се во немар и тие не веруваат. Ние ќе ги наследиме земјата и тие што живеат на неа, и тие нам ќе ни се вратат. Спомни го Ибрахим во книгата. Тој беше вистинолюбив веровесник. Кога му кажа на таткото свој: О, татко мој, зошто го обожуваш тој што ниту слуша, ниту гледа, ниту може од каква било корист да ти биде? О, татко мој, мене ми доаѓа знаењето, а не тебе. Затоа мене следиме и јас на вистинскиот пат ке те упатам. О, татко мој, не му се покорувај на шејтанот, шејтанот секогаш му е непослушен на Семилосниот. О, татко мој, се плашам да не те стигне казна од Семилосниот, па да му бидеш пријател на шејтанот. Неговиот татко рече: Зарем ги мразиш божествата мои, о Ибрахиме? Ако не престанеш, со камења ке те избаркам, затоа напушти ме на подолго време. Мир со тебе, рече Ибрахим. Ке го молам Господарот свој да ти прости, затоа што тој е многу добар кон мене. И ке ве напуштам и вас и сите тие што ги обожувате покрај Аллах, и Господарот свој ке го молам. Се надевам дека нема да бидам несреќен во молбата кон Господарот мој. Бидејќи ги напушти нив и тие кои освен Аллах ги обожуваа, ние Исхак и Јакуб му ги подаривме и двајцата ги направивме веровесници, и секакво добро им подаривме и направивме да бидат фалени и по-добро спомнувани.
И спомни го Муса во книгата. Тој беше одбран и беше пратеник, веровесник. Ние од десната страна на Тур го викнавме и кон себе го приближивме да ги слушне зборовите наши и му го подаривме од милоста наша како веровесник братот негов Харун. И спомни го Исмаил во книгата. Тој го исполнуваше даденото ветување и беше пратеник, веровесник. Му наредуваше на семејството свое намаз да извршува и зекјат да дава, и Господарот негов беше задоволен од него. И спомни го Идрис во книгата. Тој беше вистинолюбив, веровесник, и ние на високо место го кренавме. Тоа се веровесниците кои што Аллах со благодати ги обсипал, потомци на Адем и на тие кои со Нух ги носевме, и потомци на Ибрахим и Израил, и на тие кои ги упативме и ги одбравме. Кога аетите на Семилосниот им се рецитираа, тие на сеџда се спуштаа и плачеа. Нив ги сменија поколенија кои намазот го напуштија и по страстите тргнаа, тие пропаста ќе ја сретнат, со исклучок на тие што се покајаа и веруваа и добро правеа, на нив никаква неправда нема да им се направи, тие во дженнетот ќе влезат. Во еденските градини кои се милосниот на робовите своји им ги вети, затоа што во нив верувале, а не ги виделе, а ветувањето негово навистина ќе се исполни. Во нив празни приказни нема да слушаат, туку само мир. И во нив наутро и навечер снабдувани ќе бидат. Ке му дадеме таков дженнет да наследи на тој од робовите наши, кој од гревовите ке се чува. А ние слегуваме само по наредба на Господарот Твој. Нему му припаѓа тоа што е пред нас, и тоа што е зад нас, и тоа што е помеѓу. А Господарот Твој не заборава. Тој е Господар на небесата и на земјата и на тоа што е помеѓу нив, затоа само Него обожувај го и истрај во тоа. Дали знаеш некого кој му е сличен? Човекот вели: зарем откако ке умрам, навистина оживеан ке бидам? А зарем човекот не се сеќава дека уште претходно го создадовме, а дека не беше ништо? Се колнам во Господарот Твој, ние и нив и шејтаните ке ги собереме, потоа ке ги донесеме околу джехеннемот на коленици да клечат, а потоа од секоја група ке ги издвоиме тие што беа најдрски кон Семилосниот, бидејќи ние најдобро ги знаеме тие што најмногу заслужија во него да горат. И секој од вас до него ке стигне. Господарот Твој сигурно така се обврза. Потоа ќе ги спасиме тие што се чуваа од гревот, а насилниците ќе ги оставиме во него на коленици да клечат. Кога нашите јасни аети им се цитираа, тогаш тие што не веруваа им говореа на тие што веруваа: која од овие две групи е со подобри домови и со поубави собиралишта? А колку народи пред нив ние уништивме, кои со богатство и со изглед беа подобри? Кажи, на тој што е во заблуда, Семилосниот нека му ја продолжи заблудата. Но кога таквите ке доживеат опомените да се остварат, било казната, било крајот на светот, навистина ке дознаат кој е во полоша состојба и кој има помалку следбеници.
Аллах ке им го зголеми упатството на тие што се на вистинскиот пат, а добрите дела кои остануваат вечно од Господарот твој ке бидат подобро наградени и поубаво возвратени. Зарем не си го видел тој што во доказите наши не верува и вели: сигурно ке ми биде дадено богатство и деца. Тој или во гајбот продрел, или од семилосниот ветување примил. Ниедно. Ние ке го запишеме тоа што тој го вели и страдањето многу ке му го продолжиме, а тоа зашто тој зборува, него ке го наследи и сосема сам ке ни се врати. И тие покрај Аллах ги прифаќаат божествата да им бидат сила, а не чини така. Божествата ке негираат дека биле обожувани и ке им бидат противници. Зарем не гледаш дека ние, шејтаните, им ги праќаме на неверниците, зашто повеќе на зло да ги наведуваат? Затоа не барај што побрзо да страдаат, ние полека деновите им ги одбројуваме. Тој ден кога богобојазните како делегација пред семилосниот ке ги собереме, а кога во џехеннем жедните грешници ке ги потераме, никој за никого нема да може да се зазема, освен тој што од семилосниот зел ветување. Тие велат: семилосниот си зел дете за себе. Вие навистина нешто крупно говорите. Од тоа небесата само што не се распаднале, а земјата не се урнала и планините не се здробиле, затоа што на семилосниот му припишуваат дете. А на семилосниот не му е потребно да си земе дете. Та сите тие, и тие на небесата, и тие на земјата, ке му дојдат на семилосниот како робови. Тој сите ги опфати и точно ги изброја, и сите на судниот ден ке му дојдат еден по еден. Тие што веруваа и правеа добри дела, семилосниот сигурно ке ги направи сакани. Ние Куранот го сторивме лесен на твој јазик, за со него да ги израдуваш тие што од Аллах се плашат и од гревови чуваат, а да ги опоменеш непопустливите и наетчи. А колку само народи пред нив уништивме, дали кој било од нив гледаш и дали најслабиот нивен глас го слушаш? هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا